ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा हां। बेभरोसगी मते ते 3 दिन सदन विच बहस हुई। बेभरोसगी मते ते कौन जित्तिया कौन हारिया, ये सवाल उन्ना ही वड्डा ते उन्ना ही छोटा जिंदे विचाले मणिपुर का मुद्दा जिहड़ा वो साडे सामने खड़ा है। पर बेभरोसगी मते ते जिस तरीके विरोधियों ने सत्ता धिर नूं घेरिया, सत्ता धिर ने भी दस दिता कि सानू जे घेरदे हो तो तुसीं अपने पन्ने भी है जिहड़े वो पढ़ के आया करो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈ ਸੀ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਇਧਰੋਂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਕੈਚ ਆਊਟ। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरा ने क्या कि कुछ ये सुनना लाजमी है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। पर इस विचाले बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी वालों इस कालखंड का असर 1000 साल तक रहन के दावे के मायने की है। उन्होंने कहा कि 1000 साल तक इस कालखंड का असर रहूगा। नाल उन्होंने विकास की गल भी की है। जोड़े मेहमान साढ़े नाल तारफ करा रहे थे, उस तो बाद डिबेट तुहाडे सामने होगी। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम लगातार इन्हां डिबेट्स नूं देखते आ रहे हैं तो एनालिसिस भी करते हैं। राजू विलियम का बड़ा लंबा तजर्बा तो इन्हां तुसीं अलग-अलग टीवी चैनल्स से देखते हो। तो जो कांग्रेस से लगातार अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों किया जा रहा, इंडिया गठजोड़ से किया जा रहा, तो राजू विलियम होना का होना बहुत जरूरी है। राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एडवोकेट लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन ने तो बहुत ही सीनियर वकील ने लोकेश नारंग साहब। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके पार्लीमेंट के विच फील्डिंग के मुद्दे उत्ते विरोधियों को घेरिया, तो उस ते सवाल इन्हों तो जरूर होंगे। लोकेश नारंग साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। रूबी गिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, यूथ लीडर ने, तो पहली बार साडे डिबेट च बैठ रहे हैं। तो कांग्रेस से राहुल गांधी ते लगातार अटैक किया गया, अधीर रंजन चौधरी को निशाना बनाया गया। तो इस दे विचाले कांग्रेस अज कित्थे खड़ी है, सवाल इन्हों तो भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये सारी फील्डिंग सजाई सी जिवें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो उस फील्डिंग के विचाले चौके छक्के किधरों वज गए, सवाल ये होंगे। रूबी गिल तुहाडा बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन हजे नहीं आएगे, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का भाषण है जोड़ा वो पूरा सुन लैणगे तो फिर वो आ जाएंगे। जो आ जाएंगे फिर स्वागत भी कर देवांगे। राजू विलियम, मैं
1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜੇ ਆ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਵੀਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ INDA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਜਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਾਈਡ, ਬੋਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਛੱਕੇ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਕ ਓਵਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਖੇਡੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਥੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विस्तार नाल दस्सिया सारा कुछ। मैं इसे गल ते आ रहा सीगा कि बई इन्हां ने की कीता, वो जिहड़े चौके छक्के किवें, हुण दसो चौके छक्के का मतलब यह है कि जिहड़ी सत्ताधारी धिर है वो विरोधी धिर दी रणनीति नूं भाप गई सी। वो इन्ने क चुस्त, इन्ने क चलाक, इन्ने क दिमाग रखने वाले हैगे आ कि वो इन्हां नूं पछाण के भी की करन जाण। तो इस करके उन्होंने पहले ही काउंटर कर दिता। जो कल अमित शाह जिहड़े गृह मंत्री ने जो वो बिल्कुल मणिपुर ते बोले और उन्होंने जो मणिपुर ते बोले और पूरे तत्थां दे नाल बोले और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है उन्होंने इस गल का भी हवाला दिता है कि बई पिछले समय ये मणिपुर की घटना जिहड़ी हैगी है, हिंसा जिहड़ी है अज दी नहीं, पिछले कई सालों तो जो कांग्रेस जिहड़ी है केंद्र दे विच सत्ताधारी पार्टी सीगी उदों भी सीगी हुई। ये उन्होंने बकायदा केड़ी केड़ी हिंसा हुई, कदों कदों हुई, किन्ने किन्ने लोग मरे, किन्ने जख्मी होए, किन्ने गिरफ्तार होए, वो सारा वेरवा दिता उन्होंने। कुल मिला के राजू विलियम कुल मिला के राजू विलियम कुल मिला के देखो एक मिनट कभी भी उन्होंने यह कहा अमित शाह जी ने कि भाई कभी भी इस तो पहला प्रधानमंत्री सदन दे विच नहीं बोले है, कांग्रेस वेले बोले तो हुण किहड़े मुंह दे नाल, ये उन्हां दा कहना है, ठीक है। और अज आखिरी वारी जिहड़ी हैगी है बोलण दी, वो प्रधानमंत्री दी है ते प्रधानमंत्री जिहड़े हैगे ने उन्हां ने जो कुछ सदन च होया ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਵੇਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आई, उन्होंने जो कहना सी करना सी वो कर दिता ते इन्हां दी असफलता मैं मानदा फ्लोर मैनेजमेंट दी असफलता, सदन दे अंदर रणनीति है ओदी असफलता हैगी है जिन्नू उन्होंने कहा हैगा कि भी इन्हां दी जेहड़ी फील्डिंग सजाई सी वो गलत चौके छिक्के इधरों लगदे गए। ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਦਨ ਸਜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਕੈਚ ਆਊਟ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦਾ ਅਸਰ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आवाज खोलो सर आपकी। आ रही आवाज मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बोलो सर। केपी जी देखो इस तरह भी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 545 MLA ਰਾਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 200 ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ,
ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1000 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ, ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ INDIA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਤੇ BJP ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ, UP ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ED CBI ਕਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਗੂਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, GST, ਨੋਟਬੰਦੀ, 15 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗੇ CA ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਦੋ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੋ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ BJP ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੰਜ ਕੱਸੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ? ਰਾਜੂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਲਮ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੱਲਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। तो मेरा मतलब है कि भाई एक 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 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮੱਲਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1966 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦਾ ਅਸਰ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 3 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ 50-60 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ 300 ਤੋਂ 40 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 300-350 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਲਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੋ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ, ਪਰ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿ ਲਓ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਆ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਤਾਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ, ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਰੇ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਿਮਨ ਸਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਰੂਬੀ ਗੱਲ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰੂਬੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਰੂਬੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਰੂਬੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੋ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜੋ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਚਮਕਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਰਾਜੂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਨੀਪੁਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕੋ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਰੂਬੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, विकास होगा। अमित शाह जी भी कहते हैं कि ये विकास हो। मैं यही गल करदा भी असीं नौजवान आ, तुसीं की नौजवानों नूं गुमराह करी जांदे हो जी वो पुराणियां गल्लां नूं करके कि मनीपुर नूं इसे तरह अग नाल जलदे छड्डना चाहुंदे हो भी उत्थे जो मर्जी हो, पुरानी गल कर लो जी भी पंजाब च ये होया असीं 10 वार आपदियां गलतियां मंनदे तां एक्सेप्ट करदे आ, डेमोक्रेसी है, असीं लोकां दा फतवा भी मंनदे आ। और पश्चिम बंगाल दे विच ममता बनर्जी दी गल करदे हो, उत्थे पूरी सरकार तुहाडी बैठी रही हो, फिर भी इलैक्शन जित गए जे इदां दी कोई गल हुंदी। चलो एक होर छोटा ब्रेक तो वापस आवांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 2 घंटे भी टप चुक्या, सदन सजी फील्डिंग लंबा जिहड़ा मैच है जिहड़ा वो चलदा पिया है जिस तरीके नाल इसनूं परिभाषित किया गया, पर जिहड़ी सदन दे विच सीरीयसनैस है इस मुद्दे दे उत्ते की वो दिखी? साडा सवाल है। वापस आ रहे फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो वड्डा सवाल असीं पुछ रहे प्रधानमंत्री मोदी वालों इस कालखंड का असर 1000 साल तक रहने के दावे के मायने की है? राजू विलियम जी एक सवाल मैं कर रहा, शायद हो सकता तुहानूं ये सवाल मेरा अजीब लगता पिया होवे। राजू विलियम जदों सत्ता धिर बोलदी है, जो विरोधी धिर बोलते हैं, एक चीज़ विजुअल देख के ये समझ आती है, तुसीं आडियो बंद कर दो सदन दे विच जिहड़ी कार्रवाई चलती पई है, विजुअल देख के समझ आती है कि सारे पोलीटिकल स्कोर करने लिए उत्थे भाषण दे रहे हैं, सारे पोलीटिकल स्कोर करने लिए उत्थे मेद थपथपा रहे हैं। ये देख के सर मणिपुर के लोग की महसूस करते होंगे? सर मेरा सवाल है सर, मणिपुर के लोगों का सवाल है सर। राजू विलियम जी देखो मणिपुर के लोग जिहड़े हैगे है, जिहड़े पीड़ित ने, बड़ी कुदरती जी गल हैगी है कि जो देखणगे तो उन्होंने लगूगा कि साडे मसले जिहड़े हैगे है ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲਸੀ ਵੱਲ ਪਰਤੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ
ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਧਿਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਊਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੂ, ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਲੋਕੇਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਅਪ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੋਲੋ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ BSF ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ED CBI ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,
अविश्वास मता आ गया। सर मैं पूछ रहा विश्वासघात किन्ने कीता सर? अपोजिशन ने कीता, सत्ता धिर ने कीता सर? कादे बारे विश्वासघात किस मुद्दे दे उत्ते विश्वासघात? प्रधानमंत्री साहब ने यह सवाल चुकिया है कि विरोधियों ने विश्वासघात किया देश नाल, माफी मंगनी चाहिए। देखो पहला क्या है कि ये बहस चल रही है पार्लीमेंट दे विच, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਟ ਬਾਊਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 1000 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ। ਚਲ ਠੀਕ, ਆਈ ਕੈਨ ਐਟ ਬੈਸਟ ਬੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ। ਠੀਕ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਘਮੰਡ ਝਲਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ। ਠੀਕ, ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਆਊਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।